آج کل نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے غصے اور عدم برداشت کا حل کیا ہے؟ گھر والے ایسے افراد کی اصلاح کیسے کریں اور بچوں کی تربیت میں بردباری اور قوت برداشت کیسے پیدا کریں تاکہ وہ معاشرے کے لیے مفید بن سکیں؟ اس طرح کے عنوانات پر تقریباً روز کچھ نہ کچھ عرض کیا جاتا ہے، اسی مضمون کو ریپیٹ نوجوانوں میں ہے۔ نوجوان ہی مطلب اس میں مبتلا نہیں ہے، عدم برداشت اور غصہ مشہور تو یہی ہے کہ بوڑھوں کو زیادہ آتا ہے، اور ایک دن کا بچہ بھی غصے میں آ جاتا ہے جب اس کو جو یہ بچہ زور لگاتا ہے نا رونے میں، تو بعض اوقات یہ غصے میں ہوتا ہے، بھوک لگی ہے ماں دودھ نہیں پلا رہی تو غصہ آ گیا۔ اسی طرح مطلب کچھ اس نے صفائی کروانا چاہتا ہے وہ، اور ماں توجہ نہیں دے رہی، اس کو ٹھنڈک لگ رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو یہ جس طرح یہ کھینچ کر روتا ہے نا، تو شاید یہ بھی اس کے جو کھینچ کر روتا ہے، کھینچتا ہے، بدن کھینچتا ہے، تو اس طرح بھی غالباً یہ غصے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو عمر کے ہر طبقے میں غصہ آتا ہے۔ اب غصہ آنا خود مطلب کوئی وہ بری چیز نہیں ہے، آ جاتا ہے، اس میں بندے کا اختیار نہیں ہے۔ جیسے عوام بولتے ہیں کہ غصہ حرام ہے، تو یہ عوام کی غلط فہمی ہے۔ غصہ سب کو آتا ہے، کس کو نہیں آتا غصہ؟ تو سب گناہ گار ہوں گے حرام اگر ہے تو۔ یہ غصے کو کس طرح اس نے کنٹرول کرنا ہے، کس طرح اس کو نافذ کرنا ہے، بات اس پر ہوگی۔ تو جب غصہ آئے، اور اگر حدیث پاک میں جیسے کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ختم ہو، ایسا شخص جس کا غصہ گناہ کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک دروازہ ہے جہنم کا مخصوص، اس سے گزر کر وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے غصے میں گناہ کیا تو جہنم کا حقدار ہو گیا۔ جیسے غصہ آ گیا تو گالیاں دیتے ہیں، کسی پر غصہ آ گیا تو اب وہ ٹھیک ہے، غصے دلانے والی کوئی سی بات ہو گئی اس سے صادر، اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا ناحق، تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کی برائیاں کرنی شروع کی، اس کے عیب کھول دیے کہ تجھے جانتا ہوں تو ایسا ہے ویسا ہے، آج میرے سامنے تو زبان کھولتا ہے کر کے۔ تو یعنی کہ وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ بارہا ایسا ہوتا ہے لوگ کہ وہ یعنی کہ غصہ ان کا گناہ کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے، جب یہ بڑاس نکال لیتے ہیں اپنی گالیاں گلوچ وغیرہ کر کے یا مار پیٹ کر کے، تو پھر ان کو ٹھنڈک ہوتی ہے۔ غصہ مطلب ٹھنڈا ہوتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے۔ جس پر اس طرح غصہ نکال کر حد سے یہ بڑھے، ظلم کیا، مارا پیٹا، جھاڑا ڈانٹا، گالیاں نکالی، تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان سے بھی معافی مانگے جن پر اس طرح غصہ نکالا ناجائز طریقے پر، اور معاف کروائیں اس سے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ سب کو اس میں درس ہے کہ ہمیں غصہ آئے تو اس طرح مطلب گناہ نہیں کرنے، گالی نہیں دینی، غصے کا صبر و تحمل کے ساتھ وہ کرنا ہے، غصے کو پینا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا، میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا، اور ہلاک یعنی عذاب ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک یعنی عذاب نہ کروں گا۔ یعنی اللہ پاک کے جلال غضب کے وقت مطلب بندہ اس کو یاد کرے کہ میں آج اس پر بندے پر غصہ کر کے اس کو جیسے حاوی ہونا چاہتا ہوں، یہ مجھ سے کمزور ہے، تو اللہ تو سب سے طاقتور ہے، قوی ہے، تو وہ اگر مجھ پر ناراض ہوا، غضبناک ہوا، اس کو جلال آیا، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس شخص نے غصہ پی لیا
बावजूद इसके कि वो गुस्सा नाफिज करने पर कुदरत रखता है, अल्लाह पाक उसके दिल में, अल्लाह पाक उसके दिल को सुकून और ईमान से भर देगा। हवाला जामे सगीर सफ़ा 541 हदीस नंबर 8997। एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने गुस्से को रोकेगा, अल्लाह पाक क़यामत के दिन उससे अपना अज़ाब रोक देगा। तो बहरहाल ये कि गुस्सा आ जाए तो आ तो जाता है, इसको रोकना है, इसको पीना है, सब्र करना है, बर्दाश्त करना है। तो इंशाअल्लाह इस तरह ये कि सवाब के मुस्तहिक होंगे। तो गुस्सा आता भी है तो ये इम्तिहान भी साथ लाता है कि अगर इसको हम गुनाह के जरिए ठंडा करते हैं तो जहन्नम का अज़ाब, और अगर सब्र के जरिए इसको ठंडा करते हैं तो इतनी इतनी सवाब की बिशारतें। तो गुस्से को जब भी आए काबू करना चाहिए, उस वक्त आदमी जबान को कंट्रोल कर ले अपनी, और जहां से जिसकी तरफ गुस्सा आया ना उसकी तरफ से हट जाए, वुजू कर ले कि शैतान, गुस्सा शैतान की तरफ से है तो वुजू करने से वुजू के आग को पानी बुझाता है, शैतान आग का है बना हुआ, जिन है ना ये, तो जिन आग से बने हुए हैं। तो इस तरह वुजू करने से वो गुस्सा जो ठंडा होगा। खड़ा था तो बैठ जाए, जब गुस्सा आ गया, खड़ा था तो बैठ जाए, अब भी नहीं गया तो बैठा है तो लेट जाए, फिर भी गुस्सा नहीं गया तो जमीन से चिपट जाए। तो इस तरह मतलब गुस्से का इलाज करे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, शैतान मरदूद से अल्लाह पाक की पनाह मांगता हूँ, इसने मुझे गुस्से में डाल दिया। तो इस तरह इंशाअल्लाह इसके इलाज करेंगे तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा, चला जाएगा इंशाअल्लाह। आपने जिस तरह बारहा इस पर तरबियत फरमाई है, किसी ने अपने एक इजहार किया कि मुसलसल सोशल मीडिया ये देखकर तो एकदम चिड़चिड़ापन तबीयत में महसूस हुआ, लेकिन जैसे आपने कहा कि हर नमाज के बाद माह रमज़ान में खुसूसी जन्नती अमाल में कि 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार, 100 दफ़ा कलमा शरीफ, 100 दफ़ा दुरूद शरीफ, तो कहा कि इस तरह के औराद व वज़ाइफ पढ़ने से भी तबीयत में कुछ बिशाशत और फ्रेशनेस आती है। तो क्या ऐसा भी है कि अगर ये ज़िक्र व दुरूद, औराद व वज़ाइफ का अगर कसरत करें तो थोड़ी ये जो इस तरह की तबीयत में भी फ़र्क आ जाए? वल्लाहु आलम। ज़ाहिर इसके फ़वाइद तो हैं दुनिया और आखिरत में, हो सकता है ये भी हो। अब ये कि हर बात में हम लोग सोशल मीडिया को दलील बना रहे हैं। गुस्सा तो मैंने कहा एक दिन के बच्चे को सोशल मीडिया नहीं देख सकता, उसको पता नहीं क्या होता है, हर एक को आता है, समझे। तो सोशल मीडिया के जरिए हो सकता है इजाफा होता हो, लेकिन बहरहाल अब बड़े बूढ़े का सोशल मीडिया से इनको वास्ता नहीं पड़ता होगा, इन्हें कम लोग होंगे जो सोशल मीडिया से जिनको मतलब ये देखते हो सुनते हो। गुस्सा सबको आता है, आमतौर पे कोई भी नहीं बचा हुआ होगा गुस्से से। बस गजब हो, गुस्सा हो तो अल्लाह के लिए हो, किसी से नाराजगी हो तो अल्लाह के लिए हो, ये हो। भाई इसकी भी समझ आनी चाहिए। अब जो निगरान है अपने मातहत मुबल्लिग को झाड़े, गुस्सा करे, मैं अल्लाह के लिए गुस्सा कर रहा हूं, तूने दीन के काम में क्यों कोताही की, तो ये गुस्से का मौका नहीं है, तो भाग जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, दिल दुख जाएगा इसका। तो इस तरह आपको गुस्सा करने का किसने कहा था कि ये भी दीन के लिए, अल्लाह के लिए गुस्सा है? तो गुस्सा ठीक है, अपने दिल में रखे, उसको झाड़ कर उसकी दिल आजारी ना करे, बुरा भला ना कहे, पीछे से बातें ना बनाए, ग़ीबत फिर साथ में हो जाएगी और बहुत इम्कान है कि मजीद गुनाहों की लाइन लग जाए। तो गुस्सा कहाँ करना है ये भी मतलब समझ आनी चाहिए। तो अवाम पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, ये हाकिम होता है ना, वो इस तरह ज़रूरतन गुस्सा करके सजा देता है इस्लाह के लिए। काजी है तो वो फैसला करता है, अगला जब उसका जुर्म साबित होता है या फिर ये कि मैदान जिहाद में दुश्मनान इस्लाम सामने होते हैं, उस वक्त गुस्सा आता है और उनका मुकाबला करता है और जो भी मतलब वो होता है, तो वो गुस्से के अपने मौके होते हैं। लेकिन ये कि हर सूरत में गुस्सा और बाप
بیٹے کو جھاڑتا رہے، ماں بیٹی کو لتاڑتی رہے، دوست دوست کو مطلب غصہ کرے، تو پھر تو تیسری جنگ عظیم ہو جائے گی، خطرہ ہو جائے گا. غصے کو ہمیں قابو ہی کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.